दमयंती वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। भाषा एक सामाजिक प्राणी भाव में मनुष्यर जेतेक आचरण अच्छी से भाषा व्यवहार सर्वोत्कृष्ट है। गोटे मनीषर जेते प्रकार आचरण अच्छी चलवा खाइबा बुलवा हसवा कांदा सबुठ भाषा हूँ सर्वोत्कृष्ट। अन्यान्य इतर प्राणी मानक ठारे मनुष्य परी भाषार व्यवहार परिलक्षित हुए नहीं। केवल मनीष को छाड़देले अन्य पशु पक्षी कीट पतंग केही भी भाषा कहि पारंती नहीं। सेमानंकर समाज बा गोष्ठी बा दल थिले मध्य मनुष्य परी भाषा जरिया सामाजिक संपर्क स्थापन करती नहीं। हैला तांकर मध्य गोष्ठी अच्छी दल अच्छी किंतु मनीष मानक परी भाषा से माने कहि पारंती नहीं। भाषा ही मनुष्यर समाज गठनर मूलधार। भाषा बिना समाज गठन असंभव है। भाषा नहले आम कौन समाज रे रही परिबा चली परिबा नहीं। मनुष्य भाषा साहाय्य भाव विनिमय करी केवल जे सामाजिक संपर्क स्थापन करिथाए ताहा नुहे। भाषा ही मनुष्य को एक बुद्धिवान और चिंताशील प्राणी भाव में परिलक्षित करिथाए। मनुष्यर समस्त सामाजिक संपर्क और जीवनर विभिन्न दिग को सुदृढ़ करिबारे भाषा होची एक शक्तिशाली माध्यम। मनुष्यर शिक्षा सभ्यता संस्कृति विज्ञान और मानविकतार विकास रे भाषार अवदान अतुलनीय। मनुष्य पशु पक्षी प्रभृति इतर प्राणी मानक ठारू निजको उन्नत मार्जित और सुंदर करिवा पाई जेते सब कौशल उद्भावन और अवलंबन करी आसीछि सेथि मध्यरु भाषा होची सर्वोत्कृष्ट। विश्वर एकमात्र प्राणी मनुष्य ही केवल भाषा व्यवहार करिपारे। भाषार व्यवहार जोगु मनुष्यर विभिन्न कार्य अति सहजरे साधित होइथाए। मात्र आश्चर्यर कथा यह एपरी स्वाभाविक और स्वतःस्फूर्त जे साधारणतः दैनंदिन कार्य कला बेले आम्भे माने भाषा उपरे गुरुत्व प्रदान करि न थाउ। प्रश्वास और निश्वास प्रक्रिया परी यह अति स्वाभाविक और साधारण मन होता है। मात्र आमे जेते बेले आमर कहुथिबा भाषारू भिन्न भाषा कहवाकू व्यक्ति मानक संपर्क रे आसु सेते बेले आमको अस्वाभाविक मन हुए। है तो आमे भाषार संज्ञा देखिबा। है भाषार संज्ञा कौन ना प्रथमे कही भाषा मनुष्यर वाक ध्वनि समूह द्वारा गठित। आउ कौन कह जाइछि ना भाषा अन्य किछि नुहे केवल कथा द्वारा मनुष्य जेपरि भावे व्यक्त करे और विनिमय करे ताहा ही भाषा। आउ कौन कह जाइछि ना मनुष्यर कथा ही भाषा। आउ कौन कह जाइछि ना भाषा होची मनुष्यर चिंता चेतना और अभिलाष विनिमय करिवार एक विशुद्ध मानवीय अभ्यासगत पद्धति जहाँ यादृच्छिक ध्वनि समूह द्वारा शृंखलित भाव में प्रकाश करा जाइथाए। एपरि अनेक भाषार संज्ञा दिया जाइछि आपण माने देखि नेबे। उपरोक्त संज्ञारू भाषा संपर्क रे केतेक तत्व अवधारणा करागला। भाषा एक अर्थपूर्ण व्यक्त बाणी है। जो व्यक्ति माने कथा माने जो कथाटार किसी अर्थ नथिबो सेटा ताकू आमे भाषा कहि परिबा नै। से कथार किसी अर्थ थिबा ताकू ही आमे भाषा कहवा। तेणुकर कहुई भाषा एक अर्थपूर्ण व्यक्त बाणी है। गोटे कह जाउथिबा कथा जार अर्थ थिबो ताकू ही आमे भाषा कहवा। दुई रे भाषा मनुष्यर मानसिक और बौद्धिक विकासर संकेत। तीन रे भाषार व्यवहार निर्दिष्ट समाज और गोष्ठी मध्य करा जाइथाए। चार रे भाषा मनुष्यर भाव विनिमय प्रक्रियार एक उत्कृष्ट माध्यम। मनुष्य समाज भाषा व्यवहार शिक्षा करे।
मनुष्य कौटु भाषा शिक्षा करे समाजरू आउ कौन ना भाषा मनुष्यर भाषण अवयव मानकर प्रयत्न द्वारा निर्मित होता है इत्यादि है। देखिबा नेक्स्ट आमे भाषार आधार। भाषार दुईटी आधार अच्छी, गोटे मानसिक और अन्यटी भौतिक। गोटे भाषार अंतर्निहित सत्ता और आत्मा और अन्यटी तार गठन प्रक्रिया बा शरीर है। गोटे तार आत्मा है आ गोटे शरीर। व्यक्तिर चिंता चेतना और बुद्धियुक्त विचारधारार अभिव्यक्ति होउची मानसिक आधार, जहाद्वारा श्रोता प्रभावित होई तार क्रिया प्रतिक्रिया प्रकाश करिथाए। अन्य पक्षरे भौतिक आधार अर्थ वाक् ध्वनि वर्ण शब्द रूपर संयोजित बा संगठित प्रक्रिया द्वारा प्रेरित भाव श्रोता ग्रहण करी भाव विनिमय पाई निजको प्रस्तुत करिथाए। तेणु भाषार कौनसी गोटे उपादान प्रकाश न पाई एक संयुक्त रूप प्रकाश पाई थाए। भाषार ऐकिक रूप भाषार गठन प्रक्रिया रे विनियोग होई शरीर रूपे परिचित हेबा बेले सुमिश्रित रूप हेउची तार आत्मा अर्थात शकुंतला परमा सुंदरी थिले। एही व्यक्तिटी होउची भाषार एक सम्मिश्रित रूप। एथिरे भाषार एकाधिक भौतिक उपादान निहित। एही सम्मिश्रित रूप भाषा भावार्थ वक्ता और श्रोतारे जो भाव सृष्टि करे ताहा ही भाषार आत्मा। तो देखिबा भाषार स्वरूप और गठन। भाषार दुईटी रूप, गोटे कथित और अन्यटी लिखित। भाषा विज्ञान रे कथित भाषा को विचार को निया जाई थाए। मनुष्यर मुख निसृत ध्वनिमय कथा ही भाषा। लिखित रूपटी भाषा नुहे, ताहा केवल दृश्यात्मक संकेत द्वारा तालिकाभुक्त करिवार एक कौशल। जेपरी जीवंत मनुष्य और तार प्रतिचित्र, सेहीपरि कथित भाषा और लिखित भाषार पार्थक्य उपलब्धि करा जाई पारे। पृथ्वीर प्राय समस्त भाषार आदिम रूप होउची कथित, कारण लिखित रूपर बहु पूर्वरु आमे मातृभाषा को सहजरे आयत्त करिथाउ। सेहीपरि आदि मानव प्रथमे कहिबाकू आरंभ करिथिबो। तेणु मनुष्यर कथित भाषा होउची भाव विनिमयर प्राथमिक प्रचेष्टा। पृथ्वीर बहु भाषा अच्छी जहाँकि लिखित रूप एबे मध्य प्रस्तुत होई नाही हैला। एमिति बहुत भाषा अच्छी एबे मध्य लिखित होई पारे नाही। जेपरि हिंदी मराठी और गुजराती भाषा लेखिबाकू आमे देवनागरी लिपिर व्यवहार करिथाउ, मात्र आसामी लिपि पाई बंगला लिपि व्यवहृत होइथाए। सेहीपरि लाटिन वर्णमाला प्रथमे इंग्राजी भाषा पाई व्यवहृत होउथिला। कथित भाषार एक मार्जित गृहीत और शाश्वत रूप होउची लिखित भाषा। कथित भाषारे जेपरि प्रकाश भंगी और शब्द प्रयोगर कौशल रही थाए, लिखित भाषारे अविकल सेहीपरि रहे नाही। कथित भाषारे पारंपरिक व्याकरण नियम पूरापूरी भावे व्यवहृत होइथाए। विभिन्न परिवेश और परिस्थिति अनुसारे वक्ता यादृच्छिक ध्वनि समूहर अर्थनुक्त प्रयोग करिथाए। सेथिपाई गोटिए कथित भाषा को आयत्त करिबा भिन्न भाषाभाषी मानक पक्षरे सहज होइथाए, कारण यह अभ्यास सापेक्ष। वक्ता परि लेखक बाध्य न होई निज पसंद अनुसारे शब्द संग्रह करे। कथित भाषारे रम्य रचना बा हास्य रसात्मक भंगी लिखित भाषारे सेपरि अभिव्यक्ति लाभ करिथाए, मात्र लेखारे ए प्रकारर शैलीर प्रयोग घटी थाए। ताहा होउची भाव संक्षिप्तता, जहा कथित भाषारे न थाए। तेणु केउ भाषार मूल्य केते अधिक ताहा
ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଲିଖିତ ଓ କଥିତ ଭାଷା ମାନବ ସମାଜର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଥିତ ଭାଷାର ଉପାଦାନ। ମନୁଷ୍ୟର ଭାବର ବାହକ ଭାଷା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ନୁହେଁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ସମନ୍ୱୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପ। ଏହି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି, ଧ୍ୱନିମ, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୃତି। ଧ୍ୱନି, ଧ୍ୱନି, ଭାଷଣ ଧ୍ୱନି। ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ଭାଷା। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବାୟୁ। ବାୟୁ ନହେଲେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାୟୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଅବୟବ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାକ୍ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସର ବାୟୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବୟବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଧିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧ୍ୱନିକୁ ବାକ୍ ଧ୍ୱନି ବା ଭାଷଣ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭାଷଣ ଅବୟବ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସ୍ଥାନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧିଭେଦ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭାଷା ଗଠନ କରନ୍ତି। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଲକ୍ଷଣ। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ତିନିଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ: ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଲକ୍ଷଣ କରେ ଲକ୍ଷଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଏପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ମାନବର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମୁଖୋତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନିରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାନବ ଓ ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କରେ ଭାଷା ପ୍ରେରଣ ଓ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିନିମୟ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଖରେ ବିଶେଷୀକରଣ, ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର। ଗରେ ବିଦ୍ୟମାନତା, ମୂର୍ତ୍ତି ଅମୂର୍ତ୍ତର ରୂପାୟନ। ଘରେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। ରେ ଦ୍ୱୈତତା। ଚରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ଛରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେରଣା। କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନାରେ ବକ୍ତା ଓ ଉପଲବ୍ଧି ସାଧନାରେ ଶ୍ରୋତାର ପରସ୍ପର ଭାବ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବା ବକ୍ତାର ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ପ୍ରେରଣ ଓ ଶ୍ରୋତାର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଆଦାନ ବା ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ନିହିତ। ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ। ସେହି ପ୍ରେରିତ ଧାରାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ବକ୍ତା ଓ ପରେ ଶ୍ରୋତା। ସେହିପରି ଶ୍ରୋତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୋତା ଓ ପରେ ବକ୍ତା। ହେଲା, ଏହାପରେ କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିନିମୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏହିପରି ବିନିମୟ କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱକୀୟ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକେ ଇଂରାଜୀ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ,
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଭାଷୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଭ୍ୟାସ କରି କୁହାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ଅବିକଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାଷା ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ବିଦ୍ୟମାନତା ବା ଅବିଦ୍ୟମାନତା ଉଭୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ନିକଟରେ ଜଣେ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରେ। ଏପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତରେ ବହୁ ଘଟଣା ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁ। ଯେପରି ଜଳଭରା ନଦୀ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ସୁନାମି, ଜଳଶୂନ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରୂପ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଶୋକ, ଘୃଣା, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଇଂରାଜୀରେ ସାଉଣ୍ଡ, ଅଘୋଷ, ଦୟଷ୍ଟି, ସ୍ପର୍ଶ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେପରି ସଂକେତ ବା ସଂକେତିତ, ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଥା ଓଡ଼ିଆରେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସାଙ୍କେତିତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଓ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କିମ୍ବା କ, ଖ, ଗ, ଘ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଥିଲାବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ ସ୍ୱର ଏବଂ କେ, ଜି, ବି, ଡି, ପି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଚଳିତ। ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ଓ ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ, ଧ୍ୱନି ଓ ଅର୍ଥ। ପୁନଶ୍ଚ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଠ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରାତିପଦକ ପଦ। ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରଭୃତି। ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏକତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଓ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ହୁଏ ଶବ୍ଦ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ହେଁ ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରାତିପଦକ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏହାର ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାଷାର ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ବହନ କରେ। ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଭାଷାରେ ନୂତନ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ, ପରିମାର୍ଜିତ, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଆହରଣ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ଅର୍ଥର ଉଦ୍ଭାବନ, ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ନବୀକରଣ, ନୂତନ ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଭାଷାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପ୍ରଭୃତି। ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ
ଦେଖାଯାଇ ଦେଇଥାଏ। କଥିତ ଭାଷା ଅନୁକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଅନୁକରଣୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆୟତ୍ତ କରେ। ମାତ୍ର ଏହା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେ। ଏହା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାତା ପିତା ଅଥବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଥିବେ, ଶିଶୁ ଯେ ସେହି ଭାଷା ଅବିକୃତ ଭାବରେ କହିବ ଏହା ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଶିଶୁ ବିଦେଶରେ ବା ବାହାର ସମାଜରେ ରହିଲେ ତାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜରେ କଥିତ ଭାଷାକୁ ହିଁ କହିବ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଲାତ କିମ୍ବା ରୁଷକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ନ ହୋଇ ସେ ଭାଷା ହିଁ ହେବ। ହେଲା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା କହିବ। ଅତଏବ ଭାଷା ଏକ ଅନୁକରଣ ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରେ। ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ କହିବ କି? ସେ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିବ ସେ ଭାଷା କହିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ଏହା ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ବଢ଼େ ଓ ତଦନୁସାରେ ବେଶ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଚାଲିଚଳଣି, ହାବଭାବ ସମାଜରୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମା' ଠାରୁ, ତାପରେ ପରିବାର ଓ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାର ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହାର ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, ମାତ୍ର ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ନପାରେ। ମଣିଷ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷା ଯଦି ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବସବାସ କରେ ସେହି ଭାଷା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ ସେ ଭାଷା ଶିଖିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ଭାଷା ଶିଖାଇବା ସହଜସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ତାର ମାତାପିତା ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ଶିଖି ନଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜେ ଅନୁକରଣ କରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶିଖେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାପା ଶବ୍ଦକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକରଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଖନେଇ ଖନେଇ ବା ଓ ପରେ ବାପା କୁହେ। ଶିଶୁର ଅବୟବ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ ନା, ତାପରେ ବଡ଼ ହେଲେ ବାପା କହେ। ଭାଷାର କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ରୂପ ନାହିଁ। ଭାଷାର ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ। ଯେପରି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି। ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା। ନେକ୍ସଟ, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିହିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସେହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭାଷା କଥିତ ବା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜ ବା
ଜାତିର ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ତଦନୁସାରେ ସେହି ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର କଥିତ ମାତୃଭାଷାକୁ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୀମାରେଖାର ସଂକୋଚନ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯେ ନ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଷାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ, ଯେପରି ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ପ୍ରଭୃତି। ନେକ୍ସଟ, ଐତିହାସିକ ସୀମା। ଭାଷାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଐତିହାସିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଅନୁସାରେ ଭାଷାକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଖଣ୍ଡରୁ ଭାଷାର ଆରମ୍ଭ ଓ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ସମୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଭାଷାର କାଳ ନିରୂପଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାର ଐତିହାସିକ ସୀମା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାଲି ଭାଷାଠାରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷାର କଠିନତାରୁ ସରଳତା ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥୂଳତାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। କ'ଣ ଦେଖିବା? ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପରେ ବହୁତ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କଠିନରୁ ସରଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ବିଶେଷତଃ କଥିତ ଭାଷାରେ ତତ୍ସମ ପରି କଠିନ ଅର୍ଥ ଅଥବା ଆୟାସସାଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ସରଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାଷାର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। 200 ବର୍ଷ ତଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁଚି ଓ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାଷାର ଗଠନ ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସହଜ ଓ ସରଳ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହିତ ନିଜର ଭାଷା ବିନିମୟ କରିପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ଥାଏ। ଏହା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ସର୍ବଜନବୋଧ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ଓ ପରିବେଶ ଭେଦରେ ଭାଷାର କଥିତ ରୂପରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଲିଖିତ ରୂପଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖିତ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର କଥିତ ଭାଷା ଅନେକାଂଶରେ ଭିନ୍ନ। ନିଜ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାଷା କଥିତ ହେଉଥିଲେ ହିଁ ଲିଖିତ ଭାଷା ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କଥିତ ଭାଷା ହେଉ ଅଥବା ଲିଖିତ ଭାଷା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ ରୂପ, ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଭିନ୍ନତା ହିଁ ଭାଷାର ଗଠନ ଭଙ୍ଗୀ। ଗଠନ ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହି ଭାଷାର ରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନାଇଥାଏ। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ: ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ନିର୍ମାତା। ଇତିହାସ ଆଧାରିତ। କାଳ ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭାଷାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପକୁ ନାମିତ କରାଯାଇ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 800, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି 800ରୁ 500, ପାଲି ସଂସ୍କୃତି 500ରୁ 1000, ପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କୃତି 100, ଅପଭ୍ରଂଶ 500ରୁ 1000 ଏପରି।
ଭୂଗୋଳ ରୂପଭେଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ସୌରସେନୀ, ପିଚାସ ପୌଷାଚୀ, ମଗଧ ମାଗଧୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ଏଥିରୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ମରାଠୀ। ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରିତ ରୂପଭେଦ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତର, ଜାତି, ଧର୍ମ, ସ୍ଥାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦି ଭିତ୍ତିରେ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୂଳ ଭାଷା, ଜାତୀୟ ଭାଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, ରାଜ୍ୟଭାଷା, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, ଲୌକିକ ଭାଷା, ବୈଷୟିକ ଭାଷା, ପ୍ରାମାଣିକ, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା, ଉପଭାଷା, ଅସାଧୁ ଭାଷା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା, ବିକୃତ ଭାଷା, ଦେଶୀୟ ଭାଷା, ବୈଦିକ ଭାଷା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା, ଉପଭାଷା ପ୍ରଭୃତି। ନିର୍ମାଣ ଆଧାରିତ ରୂପଭେଦ। ନିର୍ମାତାର ସଂଖ୍ୟା ଓ ସ୍ତର ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ରୂପଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ସମାଜ ଭାଷାର ନିର୍ମାତା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟାପକ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ଏହାର ନିର୍ମାତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ମାତାର ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ରୁଚି ଓ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷାର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ। ଯେପରି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ରାଧାନାଥ, ଫକୀରମୋହନ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭାଷା ଓ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ମୂଳ ଭାଷା। ଭାଷାର ଏହି ରୂପଟି ଇତିହାସ ଆଧାରିତ। ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ କାଳକ୍ରମେ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଓ ବିକାଶ ଘଟି ଆସୁଛି। ଆଧୁନିକ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗବେଷଣା କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିକାଶ ବା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ବା ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନ, 3 ନୂତନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ, ଜୀବନଯାପନ ହେତୁ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଳ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବ ସେ ଭାଷା ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରୀକ୍, ଭାରତ, ଇରାନୀ, ଲାଟିନ୍ ଓ ଭାରତ ଶାଖା, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଉପଭାଷା ଏହି ପ୍ରଶାଖାରୁ ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଉପଭାଷା ଓ ବିଭାଷା। ଭାଷାର ଏହି ରୂପ ଭୂଗୋଳ ଆଧାରିତ। କୌଣସି ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାର ନାମ ଉପଭାଷା ବା ବିଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଏହାକୁ ଉପଭାଷା, ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏହାକୁ ବିଭାଷା ଓ ଡକ୍ଟର ଭୋଳାନାଥ ତିୱାରୀ ଏହାକୁ ବୋଲି ଭାଷା ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଡ଼ି ବୋଲିରେ ଯାତାଉଁ, ବ୍ରଜ ଭାଷାରେ ଯାତାହୋ, ଭୋଜପୁରୀ ଭାଷାରେ ଯାତାହୋଁ, ମଗଧୀ ଭାଷାରେ ଯାହି। ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଆମର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ବୋଧଗମ୍ୟତା ରଖୁଥିବା ଭାଷାର ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଭେଦ ହେଉଛି ଉପଭାଷା। ଉପଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଉପଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କାରଣ। ଭୌଗୋଳିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଘଟଣା। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଉପଭାଷା ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ତାହା କାଳକ୍ରମେ
ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଏକରେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ, ମାତ୍ର ଭାଷାର ପରିସର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଦୁଇରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ସ୍ଥାନ ଓ ପରିବେଶ ଭେଦରେ ଅନେକ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଉପଭାଷା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇନପାରେ। ତିନିରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝି ହୁଏ। ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପିତ ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୋଲି ଏହା ଭାଷାର ଲଘୁତମ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଏବଂ ଉପଭାଷାଠାରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏହାର କଥିତ ରୂପ ଅସାଧୁ ଓ ଅସାହିତ୍ୟିକ। ଏହା ସମାଜର ନିମ୍ନସ୍ୱର ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦର କଥିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ପୁରୀରେ ସେବକ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବୋଲି। ଏହା କେବେ ଉପଭାଷା କିମ୍ବା ଭାଷାର ଗୌରବ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା। କୌଣସି ଉପଭାଷା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଉପଭାଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ସାହିତ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଅଣ-ଦ୍ୱିଭାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ଉପଭାଷା ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାଷା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଚାର ବିନିମୟ, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ଶିକ୍ଷା, ଶାସନ, ପତ୍ରାଳାପ, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖଡ଼ିବଲି ଉପଭାଷା ଅନ୍ୟ ବ୍ରଜ, ଅବଧୀ, ଭୋଜପୁରୀ ଉପଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରେ। ଏକ ଶାସନାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାଭାଷୀମାନ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି, ଅଣ-ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଦର କରି ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ଫରାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ରାଜ୍ୟଭାଷା। ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ବିସ୍ତାର କରି ତା'ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରେ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆଧିପତ୍ୟ। ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏହିପରି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରସାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ। ନେକ୍ସଟ, ବୈଷୟିକ ଭାଷା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଓ କଥିତ ଭାଷାରେ କେତେକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜରେ କିଏ କେଉଁ ଜାତି ଓ ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ।
ଭାଷାର ପ୍ରସାର ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୈଷୟିକ ଭାଷାର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଯଥା ରଜକ, କୁମ୍ଭାର, ବଢ଼େଇ, କାରିଗରୀ, କୃଷକ, ମୋଚି ଏବଂ ଚାକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିରାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଉପଭାଷା। ଭାଷାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନ ପାରିଲେ, ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତ ବା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା, ତାହା ବିକୃତ ରୂପ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା ଅଥବା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଅଭଦ୍ର ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଭାଷା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କୃତ୍ରିମ ଭାଷା। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ଓ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା। ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ବା ଗୂଢ଼ ଭାଷା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନଧର୍ମୀ ଭାଷା। ଏହା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଷାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଭାବନାକୁ କେବଳ ঈପ୍ସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଏ। ସେନା ବିଭାଗ, ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଚୋର ଡକାୟତ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ଓ ଶବ୍ଦରେ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା। ଏହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ଯାହାକୁ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଜରେ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଏଲ୍.ଏଲ୍. ଜୋମେନହଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଏକ୍ସପାରମେଣ୍ଟ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସରିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।